welcome all of you. This is the sixth video of the chapter optics. In last video, we discussed the very important phenomena, that is the total internal reflection. Now in this lecture, we study the next sub-article of this total internal reflection, and which is the applications of total internal reflection. And its first application is optical fiber. Now in last video, we discussed the term the total internal reflection. Total internal reflection. Now this, according to phenomenon of total internal reflection, it requires, or two conditions are very essential for this phenomenon. The one is the angle of incidence always greater than critical angle. ज्यावेळेस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हा फेनॉमेनॉन व्हायचा असेल त्यावेळेस दोन कंडिशन महत्त्वाच्या आहेत. पहिली कंडिशन असेल अँगल ऑफ इन्सिडन्स मस्ट बी ग्रेटर दॅन क्रिटिकल अँगल, अँड सेकंड कंडिशन इज दॅट द रे मस्ट बी ट्रॅव्हल फ्रॉम ऑप्टिकली डेन्सर medium to optically rarer medium. When this light ray perform these two conditions, then we get the phenomenon total internal reflection. And this total internal reflection is defined as when a ray of light traveling from optically denser medium to optically rarer medium at an angle greater than critical angle, the ray is totally reflected in the same medium, that is denser medium, and this phenomenon is called as a total internal reflection. This concept already discussed in last video. For detail, again watch this video for your understanding. And now in this video we start the applications of total internal reflection, and the first application is the optical fiber. First application is optical fiber. Now this article we study in three parts. One is the construction, second its working, and third is its applications. Now first we see the construction of optical fiber. Constructions of optical fiber. So this optical fiber consists of, it is the we have to study this construction one by one. The first construction is that it is consists of extremely small. This optical fiber is consists of an extremely thin transparent flexible core surrounded by an optically rarer flexible cover, and this flexible cover is called as the cladding. It is called as a cladding. Actually this optical fiber, this is consist of three important parts, which is shown in this figure. The first part is this red tube. This is the first part, and that is called as the core. This is the central part. It is called as the core. Their outer part, this is the second part or outer layer, and this outer layer is called as the cladding. That is called as the cladding. And this third part, this is the black color. This third part, it is called as a protective layer, or it is also called as the buffer or a jacket. This is the jacket. These are three important parts. Now this central part is called as a core. For this core, it consists of extremely thin transparent flexible core. म्हणजे हा जो कोर आहे, हा कोरचे जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत पहा, इट इज अ व्हेरी थिन, स्लाइटली थिकर दॅन द ह्युमन आय. हे इतके लहान असेल की जे आपला ह्युमन हेअर जे आहेत त्याच्यापेक्षा थोडंसं थिक असेल, इतकी त्याची थिकनेस कमी असेल पहा. ठीक आहे, म्हणजे ऑप्टिकल फायबर डेकोरेटिव्ह पर्पज मध्ये जर पाहिलं तर एक अशी
एक ग्लास ट्यूब असते पहा, आणि त्याच्यातून लाईट सिग्नल काय केले जातात, पास केले जातात, आणि त्याच्यानंतर इथं लाईट सिग्नल आपल्याला काय होतं, हे आपण इथं इनपुट दिलं तर इथं आपल्याला काय भेटतं, आउटपुट भेटेल पहा, विदाउट लॉस ऑफ एनी एनर्जी और विदाउट लॉस ऑफ एनी सिग्नल. दिस ऑप्टिकल फायबर. आपण इलेक्ट्रिकल फ्लॉवर पॉट्स पाहिले असतील पहा, त्यासारखे अशी केसासारखे त्याला काय असतात, हे असे फायबर्स असतात, आणि इथल्या त्याचे काय असतात, हे एलईडी ग्लो झालेले असतात पहा, आणि ही एक ट्यूब असते. मग दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल फायबर. दिस ऑप्टिकल फायबर मोस्टली यूज फॉर द टेलिकम्युनिकेशन. नंतर त्याचे ॲडव्हान्टेजेस आपल्याला पाहिजे असेल. मग इट इज द एक्स्ट्रीमली थिन ट्रान्सपरंट. हा कोर कसा आहे, ट्रान्सपरंट, मोस्टली विच इज यूज फॉर द मटेरियल ग्लास. ग्लास मटेरियलचं ते यूज केलेलं असेल. फ्लेक्झिबल. इट इज द इझिली बेंड विदाउट ब्रेकिंग. फ्लेक्झिबल मीन्स इट इज दिस ट्यूब easily bend without breaking. That is called as, this property is called as a flexible. ती सहजासहजी आपण बेंड करू शकतो, ती ब्रेक न होता. मग दिस कोर, मग त्या कोरला एका लेअरने काय केलं असतं, सराउंड केलं असतं, प्रोटेक्ट केलं असतं, सराउंडेड बाय अन ऑप्टिकली रेअर फ्लेक्झिबल कव्हर, अँड दिस फ्लेक्झिबल कव्हर इज कॉल्ड एज द क्लॅडिंग. मग हा जो कोर आहे, मग त्या कोरला ब्ल्यू कलरने जे आपण काय केलंय, त्याला प्रोटेक्ट केलंय, आणि त्या प्रोटेक्ट केलेलं त्याला काय म्हणतात, दॅट इज कॉल्ड एज द क्लॅडिंग. क्लॅडिंग, इट इज द outer layer of the core, and it is the optically rarer. म्हणजे when we compare these two terms, that is the core and the cladding. What is core? Core, it is the central part of the optical fiber. These are shown by figure in red color. And cladding, it is this core surrounded by cladding. This is the outer layer of the core. Its refractive index, this the denser medium. It acts as a denser medium, and this acts as a rarer medium. म्हणजे इथं काय म्हटलं आपण, हे ऑप्टिकली रेअर आहे. म्हणजे हा जो क्लॅडिंग आहे, क्लॅडिंग कसा आहे, ठेवला आपण रेअर मीडियम ॲज कम्पेअर टू कोर. म्हणजे द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, म्हणजे याचा कोरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय असणार आहे, सपोज ही द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ कोर अँड ही द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ क्लॅडिंग. मग याच्यामध्ये कोरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय असणार आहे, ग्रेटर असणार आहे ॲज कम्पेअर टू क्लॅडिंग. मग ही कशासाठी ऍडजस्टमेंट केली, बिकॉज वी गेट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. आपल्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन याच्यामध्ये काय करायचंय, परफॉर्म करायचंय. त्यासाठी ही कंडिशन महत्वाची आहे. काय, ही लाईट मस्ट बी ट्रॅव्हल फ्रॉम ऑप्टिकली डेन्सर मीडियम टू रेअरर मीडियम. म्हणजे हे काय असणार आहे, डेन्सर मीडियम असणार आहे. कोर काय असणार आहे, डेन्सर मीडियम. त्याच्यामुळे हे डेन्सर मीडियम ठेवलं आणि हे क्लॅडिंग हे रेअरर मीडियम जर ठेवलं तर ही पहिली कंडिशन आपली काय होते, सॅटिस्फाईड होते. आताच आपण दोन कंडिशन पाहिल्यात का, लाईट मस्ट बी ट्रॅव्हल फ्रॉम ऑप्टिकली डेन्सर मीडियम टू ऑप्टिकली रेअरर मीडियम. आणि ही कंडिशन सॅटिस्फाईड करण्यासाठी कोर काय केला असतो, डेन्सर, इट बिकम्स मोर डेन्स दॅन दी cladding. Okay, this is the first condition, already satisfied this. The second condition, ती नंतर आपण वर्किंग मध्ये पाहू. Okay, this is the first construction of the optical fiber. Now second one is, for the purpose of protection, the whole system coated by a buffer and a jacket. म्हणजे होल सिस्टीम मीन्स द क्लॅडिंग अँड कोर. होल सिस्टीम मीन्स दिस कोर अँड क्लॅडिंग दोन्ही काय केले जातात, एका लेअरने प्रोटेक्ट केले जातात, आणि त्या लेअरला काय म्हणतात, दॅट इज कॉल्ड एज द बफर. अँड दिस इज द थर्ड पार्ट विच इज शोन इन दिस फिगर. दिस इज द थर्ड पार्ट, कोर, then blue color this is the cladding and black color this is the jacket. म्हणजे ही दोन्ही ही जी काही सिस्टीम आहे ही जॅकेटने काय केली असते, कोटिंग केली असते फॉर द प्रोटेक्शन. फॉर प्रोटेक्शन होल सिस्टीम इज कोटेड बाय अ बफर अँड अ जॅकेट विच इज शोन इन द फिगर. दिस in black in color. The first figure, observe this first figure. Now the next construction, this entire thickness of the fiber is very small, that is the less than half mm. म्हणजे याची जी थिकनेस असेल, ऑन एन ॲव्हरेज थिकनेस ऑफ दिस फायबर विच इज द हाफ mm. म्हणजे साधारणतः ही हाफ mm पर्यंत त्याची थिकनेस असते पहा.
1/2 mm average. Okay, it is the very small in size, which is the slightly thicker than the human hair. एकदम ती केसासारखी बारीक किंवा त्याच्यापेक्षा थोडीशी स्लाइटली ग्रेटर अशी त्याची थिकनेस असेल पहा, विच इज द व्हेरी व्हेरी स्मॉल इन साइज. ओके, नाउ द नेक्स्ट construction, that is the fourth construction, that is the many such fibers can be packed together in an outer cover. म्हणजे एका केबल मध्ये मॅक्झिमम ऑप्टिकल फायबर म्हणजे मेनी ऑप्टिकल फायबर्स कॅन बी पॅक टुगेदर, जस्ट लाईक सपोज दिस इज one cable. Inside that cable there are number of optical fiber. ह्या अशा नंबर ऑफ त्याच्यामध्ये काय असतील, ह्या ऑप्टिकल फायबर असतील बघा पॅक टुगेदर. म्हणजे एका केबल मध्येच काय केलेलं असेल, मॅक्झिमम ऑप्टिकल फायबर काय केलं असतात त्या इनसाइड ऍडजस्ट केलेलं असतात, किंवा नंबर ऑफ ऑप्टिकल फायबर घेऊन त्याच्यामध्ये त्याला काय केलं जातं, पॅक केलं जातं एका आउटर लेअरने और आउटर कव्हरने. दिस आर द कन्स्ट्रक्शन्स ऑफ द ऑप्टिकल फायबर. पहिलं कन्स्ट्रक्शन आपण पाहिलं की inner part of the optical fiber, which is consist of the core, which is the extremely small, thin, transparent and flexible, having its acts as a denser medium. Okay, its refractive index is greater than the cladding, and this core is coated by the cladding. It acts as a rarer medium. Okay, having the small refractive index. याचा small refractive index असेल आणि याचा जास्त maximum refractive index असेल पहा. The second construction is that for the protection, म्हणजे कोर आणि क्लॅडिंग यांना प्रोटेक्ट करण्यासाठी एक आउटर लेअरली कोटिंग केलेलं असते आणि त्या कोटिंगलाच काय म्हणतात, इट इज कॉल्ड एज अ बफर और जॅकेट. नाउ द नेक्स्ट construction is that the entire thickness of the fiber is less than the 1/2 mm, which is the very small in size, and the many such fibers can be packed together in an outer cover. The next part of this optical fiber, and which is the study its working of the optical fiber. जसं आता आपण वर्किंग पाहूया. Optical fiber. This optical fiber which is works on the principle of total internal reflection. म्हणजे हे ऑप्टिकल जे फायबर आहे, हे ऑप्टिकल फायबर हे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ह्या प्रिन्सिपल नुसार काय होतं, वर्क होतं. मग हे प्रिन्सिपल काय, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. द प्रिन्सिपल इज दॅट द ray must be traveled from optically denser medium to optically rarer medium, and second condition is that the angle of incidence must be greater than the critical angle, and the whole ray is reflected in the same medium, that is in denser medium, and this phenomenon is called as the principle of total internal reflection. म्हणजे त्या प्रिन्सिपल नुसार ही ऑप्टिकल फायबर काय होते, वर्क होते. नाउ द नेक्स्ट वर्किंग इज दॅट an optical signal entering the core suffers multiple टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. म्हणजे काही ऑप्टिकल सिग्नल म्हणजेच काय असतात की लाईट रे असतात पहा, ते सिग्नल त्या कोर मधून काय केले जातात, पास केले जातात. दिस ऑप्टिकल सिग्नल और रे ऑफ लाईट, दिस सिग्नल कॅन पास थ्रू द कोर. सपोज ही द कोर अँड इट सफर द मल्टिपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. म्हणजे समजा हा एक सिग्नल आहे, हा एक त्याचा सिग्नल, तो हा याच्यामध्ये गेला, कोर मध्ये तो एंटर झालेला आहे. ऍक्च्युली इथलं आउटर मीडियम आणि कोरचं मीडियम हे डिफरंट असल्यामुळं इथं काय होणार आहे, इथं थोडं लाईटची किंवा सिग्नलची डायरेक्शन चेंज होणार आहे पहा. देन दिस ऍक्ट्स एज अ इंटरफेस. दिस इज द वन मीडियम, कोर ऍक्ट्स एज अ वन मीडियम, इट्स ऍक्ट्स एज अ डेन्सर, अँड दिस इज द क्लाइडिंग. दिस इज द क्लाइडिंग. हा जो ब्लॅक कलर आहे इथं क्लाइडिंग आहे. मग क्लॅडिंग काय, रेअर मीडियम. म्हणजे आता इथं आपल्याला काय करायचं आहे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परफॉर्म करायचं आहे. म्हटल्यानंतर इथं आपला हा जो अँगल ऑफ इन्सिडन्स आहे, हा अँगल ऑफ इन्सिडन्स किती ठेवायला पाहिजे. दिस अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन द क्रिटिकल अँगल. व्हेन दिस कंडिशन इज सॅटिस्फाइड, देन दिस रे इज रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम इनसाइड द कोर. कोर मध्येच तो काय होईल, रिफ्लेक्ट होईल. अगेन दिस अँगल इज ऑल्सो greater than the critical angle, then it is reflected in again core, and it suffers the multiple
मल्टिपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड द कोर. इनसाइड द कोर म्हणजे अशा याच्यामध्ये टोटल नंबर ऑफ मल्टिपल रिफ्लेक्शन्स काय होतील, परफॉर्म होतील आणि लाईट सिग्नल एका प्लेस पासून तर दुसऱ्या प्लेस पर्यंत ओव्हर द लॉंग डिस्टन्स सेव्हरल किलोमीटर तो काय होईल, पास होईल. बिफोर इमर्जिंग आउट आफ्टर सेव्हरल किलोमीटर म्हणजे जास्तीत जास्त डिस्टन्स वर ते सिग्नल काय होतील, पास होतील. पा देन नेक्स्ट वर्किंग द सिग्नल ट्रॅव्हल्स विथ हायेस्ट स्पीड. मग याच्यामधला जो स्पीड आहे ऍक्च्युअली धीस सिग्नल्स आर द लाईट रेज अँड इट्स स्पीड in vacuum it is the 3 into 10 raised to 8. The speed of light is the 3 into 10 raised to 8 meter per second, which is travel this speed, which is a very high speed in a vacuum. But this core is a denser medium. Mostly it acts as a glass medium, and inside this core its speed is nearly equal to 2 into 10 raised to 8 meter per second. मीटर पर सेकंड. म्हणजे त्याच्या त्या कोर मध्ये त्या सिग्नलचा स्पीड किती असेल, विच दिस स्पीड इज नियर अबाउट 2 into 10 raised to 8 meters per second. Signal travels with the very high speed inside that material. ओके. ऍक्च्युअली तो व्हॅक्यूम मध्ये त्याचा स्पीड किती असणार आहे इथे, परंतु हे व्हॅक्यूम मीडियम नाहीये त्याच्यामुळे त्याचा स्पीड इथे काय होणार आहे, थोडा लेस असेल. पा तरी तो हा जो जरी स्पीड असेल तरी दिस स्पीड इज व्हेरी व्हेरी हाय. ओके. The emerged signal has extremely low loss in signal strength when we entering this signal from one place and it travels over the long distance. After emerging this signal from this optical fiber without loss of any energy or without loss of any signal in strength, जेवढं आपण इनपुट दिलं असेल तेवढ्याच एनर्जीची, तेवढ्याच स्पीडची, तेवढ्याच फ्रिक्वेन्सीची जी लाईट आहे किंवा तो सिग्नल आहे तो आपल्याला काय भेटणार आहे, आउटपुटला होणार आहे. म्हणजे याच्यामध्ये त्या सिग्नलचा लॉस होत नाही. एमर्ज सिग्नल हॅज एक्स्ट्रीमली लो लॉस इन सिग्नल स्ट्रेंथ. These are the working of the optical fiber. Now we study the next part of this optical fiber, and this is the applications of optical fiber. Applications. Now the advantages of the optical fiber. The first advantage is that the broad bandwidth. This optical fiber having the broad bandwidth. Broad bandwidth means it is the difference between upper frequency and lower frequency. This difference is called as the bandwidth. For example, for human voice, its the frequency range is near about 300 hertz to 3100 hertz. 3100 hertz. म्हणजे ज्यावेळेस आपण नॉर्मली जर बोलत असू तर आपण कमीत कमी किती फ्रिक्वेन्सीला आपण व्हॉइस प्रोड्यूस करू शकतो, 300 हर्ट्स, आणि मॅक्झिमम 3100. ही इज द फ्रिक्वेन्सी रेंज ऑफ द ह्युमन. याच्यापेक्षा कमी आणि याच्यापेक्षा जास्त आपण फ्रिक्वेन्सी ठेवू शकत नाही. म्हणजे समजा ग्राफिकली रिप्रेझेंट करायचं झालं तर सपोज this is the minimum frequency 300 hertz and the maximum frequency is the 3100 hertz. मग ही जी काही आहे this is called as the band. याला काय म्हणतात, this हा एक तयार होणार असणार आहे, तो बँड असणार आहे. मग त्यांच्यामध्ये जी काही डिफरन्स जर आपण घेतला दॅट इज 3100 मायनस 300 यांची जर सबट्रॅक्शन केली तर आपल्याला येईल समजा 2800 हर्ट्स. मग दिस इज कॉल्ड ॲज द बँडविड्थ. दिस इज कॉल्ड ॲज द बँडविड्थ. दॅट इज डिफरन्स बिटवीन लोअर फ्रिक्वेन्सी अँड अपर फ्रिक्वेन्सी यांची सबट्रॅक्शन केली तर आपल्याला काय मिळते, बँडविड्थ मिळते. मग ही ऑप्टिकल फायबर मध्ये ही ब्रॉड असते, मॅक्झिमम असते पा. म्हणजे ही मॅक्झिमम असल्याचा हा एक ऍडव्हान्टेज असा आहे की जेवढी बँडविड्थ मॅक्झिमम असेल तर त्याच्या एका ऑप्टिकल फायबर मध्ये मॅक्झिमम
आपण काय करू शकतो, वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सीचे सिग्नल पास करू शकतो. फॉर सिंगल ऑप्टिकल फायबर वी कॅन पास द लार्ज नंबर ऑफ फ्रिक्वेन्सीज. For single optical fiber we can pass the near about 19,000 TV signal. म्हणजे एका ऑप्टिकल फायबर मध्ये आपण जवळजवळ 90,000पर्यंत काय करू शकतो, ही सिग्नल पाठवू शकतो. म्हणजे ही त्याची ब्रॉड बँडविड्थ असेल. ही इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट बेनिफिट फॉर द ऑप्टिकल फायबर. Now the second advantage is that the immunity to electromagnetic interference. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंटरफेरन्स म्हणजे ह्या ऑप्टिकल फायबर मध्ये इंटरफेरन्स हे होत नाही. बिकॉज ऑफ दिस ऑप्टिकल फायबर इट इज अ नॉन कंडक्टिव्ह केबल और इट इज अ इन्सुलेटर. ती काय इन्सुलेटर आहे, एका किंवा अदर दॅन ऑप्टिकल फायबर एक जनरल केबल जर आपण घेतली तर जनरल केबल मध्ये त्याच्यामध्ये आतमध्ये काय असतं, आतमध्ये हा कंडक्टर असतो पहा. Inside this cable there is a conductor and this conductor which spread the signal in the space and it is the pickup the nearby the signals and due to this phenomenon we get the interference. म्हणजे याचा कंडक्टर असतो आणि कंडक्टरमुळे तो काय होतो, त्याच्या शेजारचे सिग्नल्स काय करतो, पिकअप करतो आणि त्याच्यामुळे तिथे इंटरफेरन्सचे चान्सेस जास्त आहेत जनरल केबलमध्ये. बट इन केस ऑफ ऑप्टिकल फायबर दिस इज द कोर, इट इज द non-conductive material which is actually made up of non-conductive material and due to this it cannot pick up the nearby the signals and it avoid the interference, electromagnetic interference. म्हणजे ते इंटरफेरन्स होत नाही, दोन सिग्नल एकमेकांमध्ये क्रॉसिंग होत नाही. इम्युनी मीन्स टू रेजिस्ट म्हणजे इंटरफेरन्सला तो काय करतो, अपोज करतो, अवॉइड करतो. ही द सेकंड ॲडव्हान्टेज ऑफ द optical fiber there. Now third, it is the low attenuation loss. लो अॅट्युएशन लॉस आताच आपण वर्किंग मध्ये पाहिलेच पहा. याच्यामध्ये जे सिग्नल स्ट्रेन जे असेल त्याच्यामध्ये त्याचा लॉस होत नाही. आफ्टर ट्रॅव्हलिंग द सेव्हरल किलोमीटर्स म्हणजे जास्तीत जास्त किलोमीटर मध्ये जरी गेला तरी त्याचे ज्यावेळेस सिग्नल हे एमर्ज आउट होतील त्यावेळेस त्याची जी काही स्ट्रेंथ असणार आहे ती सेम असेल ॲज कम्पेअर टू एंटरिंग द सिग्नल्स. ओके, इज द लो अॅट्युएशन लॉस. म्हणजे दिस लो अॅट्युएशन म्हणजे हा मिनिमम किती असतो पहा, 0.2 डेसिबल पर किलोमीटर विच इज द व्हेरी स्मॉल लॉस, which is the negligible loss. The next advantage is that it is the optical fiber is an electrical insulator. आता जस्ट एक्सप्लेन केलं आहे की हे जे ऑप्टिकल फायबर आहे इलेक्ट्रिकली इन्सुलेटर असते पहा. म्हणजे त्याच्यामध्ये कंडक्टर मटेरियल नसते कारण त्याच्यामध्ये आपण लाईट सिग्नल पास करतोय पहा. इट इज द इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटर. द फिफ्थ, इट इज द थिक प्रिव्हेंटेशन. प्रिव्हेंटेशन म्हणजे याच्यामध्ये चोरी होण्याचा याच्यामध्ये संभव नाहीये. म्हणजे चोरी प्रतिबंध आहे. बिकॉज ऑफ द इन केस ऑफ जनरल केबल देर इज अ कंडक्टिंग मटेरियल अँड दिस कंडक्टिंग मटेरियल जस्ट लाईक द कॉपर, ॲल्युमिनियम, दिस आर द व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह. ओके, म्हणजे याच्यामध्ये हा कंडक्टिंग मटेरियल नसतं त्याच्यामुळे याच्यामध्ये हे स्वस्त असतात आणि त्याच्यामुळं याच्यामध्ये प्रिव्हेंटेशन होतं, थिक प्रिव्हेंटेशन. अँड नेक्स्ट number 6, it is the security of information. जिथं इन्फॉर्मेशन जे काही आपण डेटा ट्रान्सफर करणार आहोत त्याची सिक्युरिटी ही काय असते, एकदम कॉन्फिडेन्शियल असते आणि याच्यामध्ये हा सिक्युरिटी इन्फॉर्मेशन ही डॅमेज होत नाही बिकॉज ऑफ इंटरनल coating or internal core. These are the 6 advantages. Broad bandwidth, it is very important for one single optical fiber can pass the number of frequency signal. Okay, this is immune to interference. It's avoid the interference. The low loss of attenuation. याच्यामध्ये जो सिग्नलचा लॉस होत नाही.
electrical insulator. These are the electrical insulator. Theft prevention, because of cannot use the expensive material. Security of information. These are the advantages of the optical fiber. Okay, thank you.